محبوب خدا چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، حضور کے جسم کے اوپر قمیض مبارک بھی نہیں ہے۔ جب محبوب خدا اٹھے نا تو جو چٹائی کے نشان تھے وہ حضور کے جسد اطہر کے اوپر واضح نظر آ رہے تھے۔ حضور کے صحابہ نے وہ نشان دیکھے نا تو حضور کے صحابہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کیسی تھی؟ ایک چٹائی تھی، ایک کھجور کی چھال کا تکیہ تھا جو حضور اپنے سر انور کے نیچے رکھتے تھے، ایک کمبل تھا جو سردیوں میں حضور نیچے بھی لیتے تھے اوپر بھی اوڑھ لیتے تھے، اور گرمیوں میں اسے ڈبل کر کے حضور رات بسر کرتے تھے۔ تو سہیل نے اسی مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو زور زور سے تھپڑ لگانا شروع کر دیا۔ وہ تھپڑ مار رہا تھا، ابو جندل زاروں قطار رو رہے تھے، حضور کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کا دل مغموم تھا، حضور پریشان تھے، رنجیدہ دل تھا، لیکن حضور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کس طرح ابو جندل حضور کی مجلس سے واپس گیا ہوگا؟ کوئی عاشق حضور کی بارگاہ میں جائے اور پھر اسے واپس موڑ دیا جائے، کتنی تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں خالق کائنات نے ہمیں بھیجا، کوئی مقصد ہم لے کے آئے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے جس کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں، جنت کمائیں اس زندگی کے بل بوتے پر۔ لیکن آج کا جو انسان ہے وہ اسی زندگی میں جنت بنانا چاہتا ہے، میرا گھر اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو۔ خواہشات ایسی ہیں کہ انسان کسی زندگی میں جنت بنانا چاہتا ہے، جبکہ اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ جبریل امین تشریف لائے محبوب خدا کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں، ایک دن وہ بھی آئے گا جب اس دنیا سے، اس زندگی سے جانا ہے، موت کا جام پینا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جامع الحدیث کے اندر ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ، کہ جس سے چاہیں محبت کریں اس زندگی میں، فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ، ایک دن جدا ہونا ہے۔ دنیا کی جو سنگتیں ہیں، دنیا کی دوستیاں ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، ایک نہ ایک دن جدا ہوتی ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آج اس زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس آخرت کے لیے جو جنت کی زندگی ہے جس سے ہم نکالے گئے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں کامیاب انسان بھی وہی ہے جو زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم اپنی آخرت کی زندگی کے حساب سے اٹھاتا ہے، اور ہر سانس اپنی آخرت کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھ کے گزارتا ہے۔ اور جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، پھر جب انہیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، رنجشیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، دنیا کے درد آتے ہیں، تو دنیا کے غموں کو وہ خوشی سے سہتے ہیں، اس لیے کہ یہ عارضی ہیں۔ ان دکھوں کے بدلے اللہ رب العزت ہمیشہ کی نعمتیں بروز قیامت عطا کرے گا۔ وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس دنیا کی جو مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ انسان ان مشقتوں سے گزرتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کے صحابہ آپ کو شربت پیش کیا کرتے تھے، میٹھا پانی پیش کیا کرتے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میٹھا پانی لیتے اور اس میٹھے پانی کو پیتے ہوئے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اسی جام کے اندر آپ کے آنسو کے قطرے بھی گر جاتے، اور آنسوں سے ملا ہوا پانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش فرماتے، اسے پیتے۔ تو اکثر حضور کے صحابہ عرض کرتے، یا امیر المومنین، آپ کو جب بھی شربت پیش کیا جاتا ہے آپ روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں،
हुजूर हमें समझ नहीं आई वजह क्या है, इसमें रोने की क्या बात है। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी इबादतें हैं, हमारी रियाजतें हैं, दीन की खातिर हमारी मुशक्क़तें हैं, कहीं उसका बदला हमें दुनिया में ही न दिया जा रहा हो, और कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ये कहा जाए या उमर अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा। सूरह अहकाफ की आयत है कि ए उमर, जिंदगी में जो तुमने दीन के लिए, जो मुसलमानों के लिए तकलीफें उठाई, उसका बदला हमने जिंदगी में तुम्हें अता कर दिया है। जब मुझे ये आयत याद आती है तो मेरी आंखों से छमछम आंसू बरसते हैं। सहाबा ने देखा कि जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो माहाना वजीफा लेते हैं बैतुल माल से, वो इतना है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा आपका जो वजीफा है उसको बढ़ा देते हैं, उसमें इजाफा कर देते हैं। तो फिर सहाबा कहते हैं लेकिन ये बात कहेगा कौन, ये मशवरा कौन देगा कि अमीरुल मोमिनीन आप माहाना वजीफा थोड़ा बढ़ा लें, ये कौन अर्ज करेगा। डरते थे कि अगर हम अर्ज करेंगे तो अमीरुल मोमिनीन नाराज होंगे, हमें सजा देंगे। बिल आखिर ये तय पाया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की बेटी भी हैं और महबूब खुदा की ज़ौजा भी हैं, मोमिनों की माँ भी हैं, उन्हें अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करती हैं। तो सैयदा उम्मे हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आपका जो माहाना वजीफा है उससे बड़ी मुश्किल के साथ आपका गुजारा होता है, तो आप कोशिश करें उसमें थोड़ा इजाफा कर लें ताकि आपका एक महीना जो है वो आसानी के साथ गुजर जाए। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ए हफ्सा, ए मेरी बेटी, ये तो बता तुझे ये मशवरा दिया किसने है, मुझे उसका नाम तो बता। तो सैयदा हफ्सा फरमाती हैं कि उसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर तू मुझे उसका नाम बताती जिसने तुझे ये मशवरा दिया है तो मैं उसे कोड़ों के साथ सजा देता। और फिर खुद पूछा, ए हफ्सा, तेरे सामने अल्लाह के महबूब ने सारी जिंदगी गुजारी है, मुझे बता तो सही अल्लाह के महबूब की जिंदगी कैसी थी। तो सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के महबूब की जिंदगी कैसी थी। एक चटाई थी, एक खजूर की छाल का तकिया था जो हुजूर अपने सर अनवर के नीचे रखते थे, एक कंबल था जो सर्दियों में हुजूर नीचे भी लेते थे ऊपर भी ओढ़ लेते थे, और गर्मियों में उसे डबल करके हुजूर रात बसर करते थे। फरमाया कि हुजूर का खाना कैसा था। कहा कि हुजूर कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, हुजूर शुक्र करते थे, जब मिलता था नहीं मिलता था हुजूर सब्र करते थे। फरमाती हैं एक दिन जो घी की तिलछट होती है जो डब्बे के साथ थोड़ा सा बच जाता है, वो घी थोड़ा सा रोटी के ऊपर लगाया और महबूब खुदा बड़ी खुशी खुशी खा रहे थे, दूसरों को भी खिला रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि ए हफ्सा, ये तो बता कि हुजूर का लिबास कैसा था। कहा कि हुजूर का सादा लिबास था, लिबास में पैबंद लगे होते थे, एक अलग किस्म का लिबास था, उसका खास रंग था जो महबूब खुदा ज़ेब तन करते थे। जब कोई हुजूर से मिलने के लिए कोई बाहर से वफद आता था तो हुजूर वो लिबास ज़ेब तन करके उस वफद से मुलाकात करते थे। और कहा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सादा जिंदगी थी, हुजूर सादगी के साथ अपना वक्त गुजारते थे। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ए हफ्सा, ए मेरी लख्त जिगर, जब महबूब खुदा ने इतनी सादा जिंदगी गुजारी है तो हम सादगी के साथ अपने शबो रोज क्यों ना गुजारें। ए हफ्सा, बंदे मोमिन के लिए ये दुनिया जन्नत नहीं है, हमारे लिए जन्नत आखिरत की जिंदगी है। आखिरत के लिए हमने तैयारी करनी है और अपने रब को राजी करके हमने अपनी आखिरत की जिंदगी बनानी है। इसीलिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया ना, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। अन यकूलू आमन्ना, कि उन्होंने कहा हम ईमान लाए, तो क्या सिर्फ ये कहने पर हम उन्हें छोड़ देंगे। अन युतरकू, हम उन्हें छोड़ देंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और हमने तहकीक उनसे पहले भी लोगों को आजमाया है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, और अल्लाह ताला जरूर बिज़रूर सच्चों को और झूठों को अलग अलग करके जान लेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अल्लाह ताला उनको जरूर आजमाएगा। जिन्हें दुनिया की नेमतें मैंने थोड़ी कम दी थी, कौन था जो उस पर सब्र करता रहा और मेरा शुक्र अदा करता रहा, और कौन था जो शिकवे करता रहा, जो शिकायतें करता रहा, जिसकी सारी जिंदगी शुक्र में गुजरी है। मैं कयामत के दिन उसे जन्नत की नेमतें अदा करूंगा, जन्नत की नहरों के अंदर और जन्नत के बागात के अंदर वो चहलकदमी कर रहा होगा। जो अल्लाह के जितने करीब है उसके ऊपर उतनी तकलीफें दुनिया की जिंदगी में गुजरी, जितना जिसका ईमान कामिल है उसके लिए उतनी तकलीफें इस दुनिया की जिंदगी
जिंदगी में। महबूब खुदा चटाई के ऊपर आराम कर रहे हैं, हुजूर के जिस्म के ऊपर कमीज मुबारक भी नहीं है। जब महबूब खुदा उठे ना तो जो चटाई के निशान थे वो हुजूर के जसद अथर के ऊपर वाजे नजर आ रहे थे। हुजूर के सहाबा ने वो निशान देखे ना तो हुजूर के सहाबा की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कि ये कैसर व किसरा जो खुदा की वहदानियत का भी इनकार करते हैं, आपकी रिसालत का इनकार करते हैं, ये तो जिंदगी में ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारें, जिंदगी की जो नेमतें हैं उनसे भरपूर जिंदगी गुजारें, और या रसूल अल्लाह आप इन नेमतों से मारूम हैं, आपके आराम करने के लिए इतना बिस्तर भी नहीं है कि आप चटाई की जो निशान है उनसे बच सके। महबूब खुदा लेटे हुए थे तो उठकर बैठ गए और अपने सहाबा को सरकार ने मुखातब किया और फरमाया कि जो हमारे भाई, जो अंबिया, मेरे भाई जो मुझसे पहले गुजरे हैं, उनमें ऐसे भी थे कि जिनको शहीद कर दिया गया, ऐसे भी थे कि जिनको आरी के जरिए चीर कर दो लख्त कर दिया, दो टुकड़े कर दिया गया। जिंदा इंसान को आरी के ऊपर चीरा जाए कौन बर्दाश्त कर सकता है। फरमाया उनमें ऐसे भी थे कि जिनका जो ये लिबास है, ये जिल्द है, लोहे की कंगियों के जरिए उनकी जिल्द उतारी गई। फरमाया उन अंबिया ने सब्र किया है, जो जितना अल्लाह के करीब है उस पर उतनी ही तकलीफें आई हैं। फरमाया अल्लाह के नबियों ने सब्र किया है तो हम भी सब्र करेंगे। हम रब की रजा पे राजी हैं, वो जिस हाल में रखे हम उस हाल में राजी हैं। इस दुनिया की जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हैं, यकीन करें उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत जन्नत की शक्ल में अता करे। तो हमें फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। इस दुनिया में जितनी तकलीफें आई हैं अल्लाह के नेक बंदों पर आई हैं, और जो जितना ईमान वाला है, जिसका ईमान जितना कामिल है, उस पर उतनी ही ज्यादा तकलीफें आई हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा था, हुजूर वो रकम फरमा रहे थे, और काफिरों की तरफ से जो शख्स आया था उसका नाम सुहेल था। महबूब खुदा ने पूछा कौन आया है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सुहेल है काफिरों की तरफ से। महबूब खुदा इरशाद फरमाते हैं सुहेल सहल से है, आसानी से है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मामले को आसान करेगा। तो मामला तय हुए, साथ शराइत लिखी जा रही है, और शराइत क्या है आप सुने, आपका सर चकरा जाएगा। वो शराइत लिखता है, और क्या शर्त लिखता है, वो कहता है कि अगर कोई काफिर मुसलमान होकर आपके पास आएगा, आप पाबंद होंगे उसे वापस करने, यानी काफिर अगर मुसलमान होकर शहर मदीना में आएगा आप उसे वापस करेंगे, और अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़कर काफिर होकर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। यानी जो शर्त अपने लिए रखी वो मुखालिफ के लिए नहीं है, उसका उलट है। यानी जो काफिर मुसलमान होकर आपके पास आएगा आप उसे वापस करने के रवादार होंगे, और जो मुसलमान काफिर होकर हमारे पास वापस पलटेगा मुर्तद होके, हम उसे वापस नहीं करेंगे। महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया कि हमें ये सुलह भी मंजूर है, ये शर्त भी मंजूर है। सहाबा कहते हैं हुजूर आपने कैसी शर्त मंजूर कर ली। महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया जो मेरी निगाहें देखती हैं वो तुम्हारी निगाहें नहीं देखती। अभी ये सुलह लिखी गई, उसके ऊपर दस्तखत और मोहर अभी तक नहीं लगी कि सुहेल जो है, जो काफिर है, जो मुआहदा लिख रहा है, उसका बेटा अबू जंदल जिसने इस्लाम कबूल किया और जिसको सुहेल ने अपने घर के अंदर जंजीरों के साथ बांधा हुआ था और बड़ी तकलीफों से वो गुजर रहा था। सुहेल का बेटा, उसने कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ, मोहम्मद अरबी का गुलाम बना, तो वालिद ने जंजीरों के अंदर जकड़ दिया। जब जंजीरों में जकड़ा तो इधर ये मुआहदा तय हो रहा था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे, मोहर नहीं लगी थी कि अबू जंदल जो सुहेल का बेटा है वो उसी मुआहदे के दस्तखत होने से पहले पहले हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। अब जरा चिश्मे तसव्वुर से देखें कि तकलीफों की इंतहा हो, अपना बाप जंजीरों में जकड़ के रखे, इंसान उन मुसीबतों से बच जाए और मुसीबतों से बच के हुजूर की मजलिस में भी पहुंच जाए। और हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो सुहेल ने कहा, अबू जंदल के वालिद ने कहा कि क्योंकि हमारा मुआहदा हो गया है लिहाजा आप अबू जंदल को वापस करेंगे। मेरा बेटा है, इसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन ये वापस मेरे साथ जाएगा। जब सुहेल ने कहा ना वापस मेरे साथ जाएगा, हुजूर ने फरमाया कि अभी हमारे दस्तखत और मोहर जो है इस मुआहदे के ऊपर नहीं लगी, अबू जंदल आ गया है तो ये हमारे पास रहेगा। हुजूर उसके दुखों को देख रहे थे, उसने दुखों भरी जिंदगी गुजारी है, कितनी तकलीफों से गुजरा है अबू जंदल। लेकिन सुहेल कहता है कि अगर आप अबू जंदल मेरे बेटे को वापस नहीं करेंगे तो मैं इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, मैं मोहर नहीं लगाऊंगा, मुआहदा नहीं होगा। जब महबूब खुदा ने देखा कि मुआहदा नहीं हो रहा तो अल्लाह के महबूब ने कहा ठीक है, हम आपके साथ इस मुआहदे पर भी मोहर लगाते हैं और अबू जंदल को हम वापस करते हैं। जब अबू जंदल को हुजूर ने वापस किया ना तो सुहेल ने उसी मजमे के अंदर अपने बेटे को जोर जोर से थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। वो थप्पड़ मार रहा था, अबू जंदल ज़ारो कतार रो रहे थे, हुजूर के सहाबा की आंखों में आंसू थे।
हुजूर का दिल मगमूम था, हुजूर परेशान थे, रंजीदा दिल था, लेकिन हुजूर कुछ कह नहीं सकते थे। किस तरह अबू जंदल हुजूर की मजलिस से वापस गया होगा। कोई आशिक हुजूर की बारगाह में जाए और फिर उसे वापस मोड़ दिया जाए, कितनी तकलीफ दे ये मरला होता है। आज हमारे ऊपर थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ी मुसीबत आती है, थोड़ी परेशानी आती है, हम शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि इस्लाम को तो बड़ा मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने, इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल कर दिया है। मैं कहता हूँ जरा अबू जंदल का वो मंजर सामने रख के, वो बड़ी मुश्किल से हुजूर की बारगाह में पहुंचा इस्लाम कबूल करके, लेकिन दोबारा हुजूर भेज रहे हैं और साथ हुजूर दुआ दे रहे हैं, अबू जंदल परेशान नहीं होना, अल्लाह तेरे लिए आसानी वाला मामला पेश करेगा, अल्लाह आसानी लाएगा इंशाअल्लाह। अबू जंदल वापस गया। जब अबू जंदल वापस गया, सुहेल ने फिर जंजीरों के अंदर जकड़ दिया और फिर वो मुसीबतें और तकलीफों का दौर फिर शुरू हो गया। अबू बसीर जो दूसरा शख्स है, हुजूर का सहाबी है, इसने भी कलमा पढ़ा और आका जो था उसने तकलीफें देना शुरू कर दी। जब आका ने तकलीफें देना शुरू कर दी, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ वहां से बचता बचाता हुजूर की मजलिस में पहुंच गया। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा ना, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूंकि हमारा काफिरों के साथ एक मामला है, हम आपको नहीं रख सकते, बेहतर यही है कि आप वापस चले जाएं। तो अबू बसीर के लिए वो लम्हा कितना मुश्किल होगा कि काफिरों की उस तकलीफों से वो बच के हुजूर की मजलिस में पहुंचा था, हुजूर के सारे सहाबा की बारगाह में, इस उम्मीद के साथ कि अब तकलीफों का दौर खत्म हो गया, अब परेशानियों का दौर खत्म हो गया, मैं महबूब की बारगाह में आ गया हूँ, हुजूर के कदमों में आ गया हूँ। लेकिन महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया कि अबू बसीर वापस चला जा। जब हुजूर ने भेजा, अबू बसीर कितने बोझल कदमों के साथ वापस चला होगा, ये अबू बसीर ही जान सकते हैं। जब वहां से निकले तो कहते हैं चूंकि मुआहदा ये है कि हम हुजूर के साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने क्या किया, साहिल समंदर पे चले गए। अबू जंदल को पता चला, उन्होंने वहां पे तबलीग करना शुरू कर दी। कुछ लोग और भी मुसलमान हो गए शहर मक्का में। जब वहां और मुसलमान हुए, वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए और वबाले जान बन गए, हमने इनको रखा था कि शायद ये वापस आ जाए, लेकिन इन्होंने यहाँ तबलीग शुरू कर दी। तो वहां से निकले अबू जंदल भी और दीगर जो चंद हुजूर के गुलाम थे, वो अबू बसीर के साथ साहिल समंदर पे पहुंच गए। अब जब काफिरों ने देखा, इन्होंने क्या किया, जब भी कोई काफिरों का काफिला वापस आता था, तिजारती काफिला, ये उसको लूटते थे, उसमें से जो चीजें मिलती थी वो ले लेते थे। काफिर जो हैं वो और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेहतर तो यही है कि हम इस जो मुआहदा हुआ है इससे माफी मांग लें और इस मादे की इस शर्त को ख़त्म कर दें और हुजूर से कहें कि अपने गुलामों को वापस बुला लें। अहबाब वकार, महबूब खुदा ने जब इस शर्त को ख़त्म किया, महबूब खुदा ने एक पर्ची लिखी और अपने गुलामों से कहा कि आप मेरी बारगाह में शहर मदीना में आ जाएं। हुजूर का गुलाम, हुजूर का कासिद वो पर्ची लेकर जब साहिल समंदर पे पहुंचता है ना, उधर से अबू बसीर जो हैं उन्हें सख्त बुखार हुआ है। आपको इल्म है कि बुखार हो तो हल्की सी हवा जो है वो भी बड़ी ठंडी लगती है, और फिर समंदर के किनारे वहां तो हवा वैसी बड़ी ठंडी होती है। उस ठंडी हवा में शदीद बुखार है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई घर है, ना कोई आराम के लिए जगह है। जब समंदर की ठंडी हवा चलती है वो बुखार में और शिद्दत लाती है। उधर हुजूर का कासिद पहुंचा, उसने पैगाम पहुंचाया कि महबूब खुदा ने आपको बुलाया है, आ जाए हुजूर की बारगाह में, हुजूर की मजलिस में आ जाएं। उधर अबू बसीर वो हुजूर का रुक्का पढ़ रहा था, हुजूर का पैगाम पढ़ रहा था कि सरकार की तरफ से बुलावा है, आ जाएं शहर मदीना। वो रुक्का जो ही पढ़ रहा था, पढ़ते 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 अबू बसीर की रूह परवाज कर जाती है और रुक्का जो है वो हुजूर का पैगाम सीने के ऊपर गिर जाता और आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये लोग हैं जिन्होंने मुशक्कतें बर्दाश्त की, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन इनके लिए तकलीफें बर्दाश्त करना आसान था। क्यों? इसलिए कि इन्हें इल्म था अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तकलीफों के बदले में बरोज क़यामत जन्नत अता फरमाएगा, और वो जन्नत जिसकी नेमतें बेशुमार हैं। अहादीस में उस शख्स का जिक्र आता है कि जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हम तो इस दुनिया की जमीन के पीछे लड़ते हैं, इस दुनियावी जमीन के लिए झगड़ते हैं, कब्जे करते हैं नाजायज, तो एक एक मरले के पीछे भाइयों के लिए लड़ते हैं। औलाद अपने बाप से लड़ती है, वालिदैन औलाद से नाराज होते हैं, हमसाया हमसाये से नाराज है, एक एक मरले के पीछे पैसे लेते हैं, लिखवाते नहीं है, बाद में फिर डबल पैसे लेते हैं। लेकिन जो आखिर में सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसका हाल भी है हदीस मुबारका में कि उसके अमल ऐसे नहीं होंगे कि वो जन्नत में जाए, अमाल ऐसे नहीं होंगे। जब हिसाब किताब होगा, फरिश्तों को हुक्म होगा, भाई इसके अमाल ऐसे हैं कि जन्नत में तो नहीं जा सकता, हाँ अमाल अच्छे भी हैं, ऐसा करो कि इसको जहन्नम के दहाने के ऊपर खड़ा कर दो। जब उसकी नजरों के सामने वो जन्नत का मंजर होगा, जहन्नमियों की चीखो पुकार होगी, वो जहन्नम की तपश होगी आग की, तो उसको देखेगा, चीखो पुकार को सुनेगा,
رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، جہنمیوں کی چیخیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، یہ تپش مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، باری تعالیٰ اور کچھ نہیں چاہتا، صرف ایسا کر دے کہ میرا چہرہ جہنم کی طرف سے موڑ دے، میری پشت جہنم کی طرف کر دے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کریں گے کہ بھئی اس کا چہرہ جہنم سے موڑ دو، پشت جہنم کی طرف کر دو۔ تھوڑی دیر گزرے گی، پھر عرض کرے گا، دل میں خیال آئے گا کہ باری تعالیٰ جو مجھے تم نے جہنم کی طرف سے میرا چہرہ پھیر دیا ہے، اب تھوڑا سا اگر جنت کے قریب کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ آواز آئے گی فرشتوں ذرا اس سے جنت کے قریب کر دو۔ جب جنت کے قریب آئے گا تو جنت کی وہ خوشبوئیں، وہ مہک، وہ تر و تازہ ہوا اسے آئے گی نا، تو دل میں اور خیال آئے گا کہ بھائی تعالیٰ تیرا کیا جاتا ہے اگر وہ جنت کے مناظر، وہ جو خوشبوئیں، وہ جو معطر ہوائیں مجھے آ رہی ہیں، اگر مجھے وہ منظر دکھا دے، میری آنکھیں دیکھ لیں، تو اور تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی ذرا اس کو جیسے پہلے جہنم دیکھ رہا تھا، اب ذرا جنت کی وہ ہوائیں، وہ فضائیں، وہ مناظر اسے دکھا دو۔ جنت کے منظر دیکھے گا، وہ نہریں دیکھے گا، وہ شراب طہور کی نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ پانی کی نہریں جس کا پانی کبھی گرد آلود نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کے باغات دیکھے گا، وہ نرم گداز بستر، اس کے اوپر لگے ہوئے تکیے دیکھے گا، انسان جو چاہے گا اللہ چاہنے کے ساتھ اسے عطا کر دے گا، جو پھل چاہے گا فوراً اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ جب وہ مناظر دیکھے گا طلب پیدا ہوگی، کاش اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کرتا۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اسے جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت اسے کتنی جنت عطا کرے گا؟ سنیے گا، اس دنیا کے پیچھے لڑنے والوں، ایک ایک مرلے کے پیچھے قتل کرنے والوں، یہ عارضی ہے، یہ یہیں پہ رہ جائے گی، صرف 2 گز زمین ہے جس میں ہم نے جانا ہے۔ جو سب سے آخر میں جائے گا اللہ اسے کتنی جنت عطا فرمائے گا؟ جتنی زمین ہے، کتنی زمین ہے، جو زمین ہے اگر اس کو 10 کے ساتھ ضرب دی جائے نا جی، تو 10 کے ساتھ ضرب دے کر جتنی زمینیں بنتی ہیں، اللہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو اتنی جنت عطا فرمائے گا، 10 زمینوں کے برابر جنت میں مقام عطا کرے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کس کی ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب آئے گا اے میرے بندے یہ تو میں نے تجھے عطا کی ہے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے اعمال تو اس قابل نہ تھے، مجھ سے مذاق کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے اعمال تو اس قابل نہ تھے کہ مجھے اتنی وسیع جنت دی جاتی، مجھ سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا میرے بندے نہیں، ہم نے یہ ساری جنت تجھے عطا کر دی ہے، کیوں اس عارضی دنیا کے پیچھے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں؟ وہ حقیقی زندگی وہ ہے، وہ یقین کریں وہ کامیابی والی زندگی ہے۔ فزت برب الکعبہ، حضور کے صحابہ شہید ہوتے تھے، زبان پہ یہ نعرہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے کامیابوں والی زندگی بسر کی ہے۔ حضور کے ایک چھوٹے ننھے صحابی ہیں، بشیر نام ہے، کیا نام ہے؟ بشیر۔ والدین کے پاس ایک ہی یہ بیٹا تھا، والدہ اور والد دونوں اپنے ایک ننھے بیٹے کے ساتھ ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جب شہر مدینہ پہنچے والدہ کا وصال ہو گیا۔ جب والدہ کا وصال ہوا تو 8-10 سال کی عمر تھی، والد غزوے میں شریک ہوئے۔ جب غزوے میں شریک ہوئے، جہاد میں شریک ہوئے، بیٹا نہیں جانتا تھا کہ جہاد کیا ہوتا ہے، علم نہیں تھا۔ جب باپ گیا نا میدان جہاد میں، باپ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا حضور واپس پلٹے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ یہ جو بشیر ہے یہ بھی چٹان کے اوپر کھڑا ہے، اس انتظار میں ہے کہ سارے جو شہر مدینہ کے باسی ہیں وہ واپس لوٹ رہے ہیں، میرا والد بھی واپس پلٹے گا، وہ آ کر مجھے گلے لگائے گا، مجھے بوسہ دے گا، پیشانی پہ مجھے چومے گا، چونکہ میرا باپ میری ماں بھی ہے، میری ماں کی محبت بھی میرا باپ مجھے دیتا ہے، وہ آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا۔ لیکن علم نہیں تھا کہ میرا والد شہید ہو گیا ہے۔ جب والد نہیں نہ پہنچا تو وہ ننھا حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ سارے واپس پلٹ آئے، جو میرا باپ ہے وہی میری ماں بھی ہے۔ یا رسول اللہ میرا تو اور کوئی سہارا نہیں۔ این ابی، یا رسول اللہ مجھے میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا باپ کدھر ہے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ گیا تھا۔ تو محبوب خدا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یا بشیر اما تردا ان اکون اباکا وعائشۃ امکا، اے بشیر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میں آمنہ کا لال تیرا باپ ہوں اور سیدہ عائشہ تیری ماں ہے؟ میں تیرا باپ ہوں اور سیدہ عائشہ تیری ماں ہے۔ یہ وہ حضور کے جانثار ہیں، یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں حضور کے اوپر قربان کی ہیں۔ کس لیے؟ ان کو علم تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ جنت کی ہے۔ کتنے
ہمارے اکابرین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں کہ ان کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں کہ مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے آپ نے کتنے کوڑے برداشت کیے، لیکن دین کے اوپر امام احمد بن حنبل آنچ نہیں آنے دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جن کی شہر مدینہ سے ایک عجیب محبتیں، جب وقت کا خلیفہ ابو جعفر منصور اس کے امام کے ساتھ حالات ناساز ہوتے ہیں نا، تو وہ حکم دیتا ہے کہ امام مالک جو ہے ان کے چہرے پر سیاہی ملی جائے، چہرے پر کالک ملی جائے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جوتوں کا ہار بنا کر امام مالک کے گلے میں ڈالا جائے۔ یہ کس لیے؟ دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی جا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ دنیا کے لیے کریں گے، دین کے لیے الا ماشاءاللہ کوئی کرتا ہو، جو کر رہا ہے اس کو بھی تانے دیں گے، یہ تو مسیتڑ ہیں، یہ تو مولوی ہیں، یہ تو علماء ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، تانے کستے ہیں، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر حضور نے چہرہ موڑ لیا پھر کس در پہ جاؤ گے؟ کس بارگاہ سے شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ جب جوتیوں کا ہار ڈالا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے میں، قربان جائیں امام مالک کی کیفیت کیا ہے، امام دار الہجرہ کی کیفیت کیا ہے؟ وہ امام مالک جو زور سے زمین پہ قدم نہیں رکھتے، جو گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، کہیں حضور کے قدموں کے اوپر امام مالک کا قدم نہ آ جائے۔ اتنا ادب ہے شہر مدینہ کا، جب سواری پہ گدھے کے اوپر سوار کیا گیا اور پورا شہر پھرایا گیا تو پریشان نہیں ہے امام مالک، سر جھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ امام مالک اعلان کر رہے ہیں، لوگوں جو جانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں ان کو تو پتا ہے، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لیں کہ میں مالک بن انس ہوں، اور یہ جو میرے چہرے پر سیاہی ملی گئی ہے، یہ جو میرے گلے میں جوتیوں کا توق ڈالا گیا ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ دین اسلام کی خاطر ڈالا گیا ہے، اور جو نہیں مجھے پہچانتے وہ بھی جان لیں کہ میں ہی وقت کا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کی خاطر، انہیں علم تھا کہ آج تکلیفیں برداشت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا صلہ بروز قیامت جنت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑا اور سودا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت جنت عطا کر دے۔ کوشش کریں جنت کی خاطر ہر قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خاطر ہر قدم اٹھانے کی، ہر سانس اندر لے جانے کی اور اندر سے باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ